여러분 안녕하세요. 문제연의 광장에서 시작합니다. 9월의 둘째 주가 진행되고 있죠. 아침 저녁으로 선선하게 불어오는 그 시원한 바람이 얼마나 고맙고 좋은지 모르겠습니다. 그래서 그런 좀 한여름이 지나가면서 이제 조금 느긋해질 것 같은 그런 자연 기후임에도 불구하고 또 추석이 바로 다음 주에 있다 보니까 마음은 바빠집니다. 배송하는 분들의 분주함이나 또 문 앞에 놓여진 택배를 받을 때마다 감사하는 마음과 그걸 보낸 사람에 대한 고마움을 느끼게 하는 시간들입니다. 오늘 문제연의 광장에서 들려드리는 음악은 크로스오버의 대표적인 경연 프로그램이었던 팬텀싱어 중에서 몇 곡 골라봤습니다. 오늘의 첫 곡입니다. 라포엠의 롤링 인 더 딥 듣겠습니다. Preachers bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and send me out, and I'll lay you ship bare. See how I live in every piece of you. Don't underestimate the things that I redo. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch to bring me out the dark. The skies of your love remind me of us. They keep me thinking that we'd almost had it all. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it all. Falling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Baby, I had no story to be told, but I had one on you, and I'm gonna make you happy. Think of me in the depths of your despair. Make her home down there, let's fly, shall one be shared. The skies of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had
through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into tuition gold. Pay me back in kind and returns what you sow. You're gonna wish you never had met me. Tears are gonna fall. Only in the day. You're gonna wish you never had met me. Tears are gonna fall. We could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hand, and you played it to the beating. We could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hand, but you played it, you played it, you played it to the beat. You played it to the 세종시민 여러분 코너입니다. 세종시민 여러분 코너의 첫 번째 소식은 세종시 의회 주민조례 청구 1호 세종시 교육활동 보호 조례안 발의에 대한 내용입니다. 지난 6일 세종시 의회가 세종시 첫 주민조례 청구인 세종특별자치시 교육활동 보호 조례안을 의장 명의로 발의하고 소관 상임위인 교육안전위원회에 회부했다고 밝혔습니다. 이번 세종특별자치시 교육활동 보호 조례안은 서희초 교사 사망 사건을 계기로 지난해 8월 11일 12개 교육 시민 사회단체들로 출범한 세종시 교육활동 보호조례 주민 발의 추진단에 의해 접수된 것이라고 합니다. 당시 추진단은 출범 기자회견에서 세종시 최초의 주민 발의로 해당 조례 제정에 나서겠다고 밝히고 이후 교육활동 보호조례 주민 발의 운동으로 토론회, 서명운동 등을 펼친 바 있으며 지난해 9월 13일 세종시 의회에 해당 조례안을 접수했습니다. 세종시 의회는 주민조례 발안에 관한 법률에 따라 해당 조례안을 오랫동안 심사해왔고 이번 회기에서 의회 운영위를 심사를 거쳐서 지난 5일 의장이 청구 수리를 결정하고 추진단 대표자 등에게 청구 수리 결과를 안내했다고 합니다. 이번 조례안의 주요 내용은 교육 주체 상호 간에 협력하고 존중하는 학교 문화 조성과 교육의 질적 향상을 도모하는 것을 목적으로 교육활동 보호를 위한 기본 원칙과 교육감, 학교장, 학생, 교직원, 보호자의 책무 및 교육활동 보호 방안을 폭넓게 담고 있다고 합니다. 임채성 의장은 세종시 청구권자의 뜻이 모여 조례안이 발의된 이상 소관 상임위에서도 법과 절차에 맞춰 심도 있는 심의 및 의결을 해주기를 바란다며 앞으로도 주민 주권의 가치를 구현할 수 있도록 주민조례 청구 제도를 활성화하겠다고 전했습니다. 추진단 상임대표인 이상미 전교조 세종지부장은 이번 조례는 학교가 안전하게 가르치고 배울 수 있는 공간이 되기를 바라는 마음들이 모여서 시작되었다며 주민 서명을 받는 과정에서 많은 시민들께서 교육권 보호와 학교 공동체의 회복을 한결같이 바라고 있다는 사실을 확인했다고 말했습니다. 그래서 이번 세종시 1호 주민발의 조례에 관심을 갖고 협조해 주신 시민들과 의회에 감사의 인사를 전한다고 덧붙였습니다. 그리고 앞으로 남은 최종 의회 절차를 신속하게 잘 마무리해서 교육 현장에서 구체적으로 실현될 수 있도록 조속히 정책과 예산 확보로 이어지기를 바란다고 덧붙였다고 합니다. 포르테나가 부릅니다. How to say I am sorry입니다.
believers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's time for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't want to be swept away. Ooh, far away from the one that I love. Hold me now. It's time for me to say I'm sorry. I just want you to know. I just want you to hold me now. I really want to tell you I'm sorry. Oh, I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. 세종시민 여러분 코너의 두 번째 소식은 지난 4일 세종 충남대학교 병원 응급의료센터에 파견 나왔던 군의관 2명이 6일 원대 복귀를 했다는 내용입니다. 세종 충남대병원 등에 따르면 이 병원 응급실로 진료 지원을 나온 응급의학과 전공 군의관 2명은 6일 오전 출근을 한 뒤 소속된 부대로 돌아갔다고 합니다. 이들 응급의학과 전공 군의관 2명은 4일 세종 충남대병원 응급실로 첫 출근을 했는데 병원 교수들과 진료 시 역할 분담을 논의하는 과정에서 환자의 진료 동의서를 받는 업무만 할 수 있다고 밝혔는데 이 같은 태도는 환자 처치, 차트 작성 등은 할 수 없다는 태도로 의료 사고가 발생할 경우에 부담감 등 때문인 것으로 풀이되었다고 합니다. 이에 세종 충남대병원은 이들 파견 군의관 2명이 응급실에 부적합하다고 판단해서 5일 세종시에 군의관 교체를 요청했고 이 요청이 수용됐다는 것입니다. 이에 따라 이 병원 응급실에 남은 군의관은 내과 전공 1명뿐이며 이 군의관도 일요일인 8일까지만 진료를 하고 원래 소속 부대로 복귀할 예정이라고 합니다.
세종시는 새로운 군의관 파견을 보건복지부에 요청했는데 세종 충남대병원에 새로 파견될 군의관이 몇 명일지는 결정되지 않았습니다. 시 관계자는 파견 군의관의 업무에 대한 가이드라인이 없는 상태로 군의관 교체를 하면서 보건복지부에 파견 군의관 업무 가이드라인을 만들어 달라고 요청했다고 합니다. 교수 3명과 계약직 전문의 12명 등 15명으로 운영되던 세종 충남대병원 응급의료센터는 최근 교수 1명과 계약직 전문의 7명이 잇따라 사직하면서 9월 1일부터 야간 진료를 전면 중단한 상태입니다. 다만 추석 연휴 기간인 오늘 16일 오전 8시부터 19일 오후 6시까지는 24시간 진료를 하겠다고 밝힌 바 있습니다. 또 소아응급 부분은 24시간 진료가 이어지고 있다고 덧붙였습니다. 포레스텔라가 부릅니다. 내 마음의 주단을 깔고 듣겠습니다. 주단을 깔고 그대 길목에 서서 예쁜 촛불로 그댈 맞으리 향그러운 꽃길로 가면 나는 나비가 되어 그대 마음에 날아가 앉으리 내 주단을 깔고 그대 길목에 서서 예쁜 촛불로 그대를 맞으리 향그러운 꽃길로 가면 나는 나비가 되어 그대 마음에 하나가 앉으리 하나님 말이 노래가 되고 시가 되고 내 마음의 주단을 깔고 그대 위에 노래를 부르리 그대는 아는가 이 마음 주단을 깔아놓은 내 마음 사뿐히
세종시민 여러분의 세 번째 소식은 세종시 최초로 고층 건물을 올라가는 2024 세종 수직 마라톤 대회가 주민과 사전 협의가 없었던 데다가 안전사고 위험 등의 이유로 입주민들이 크게 반발하고 있다는 소식입니다. 8일 세종시 오후 2시부터 세종시 나성동 빛가람 수변공원에서 개막식을 시작으로 나리째 마을 601동 상가계단 1층에서 45층까지 오르는 이 대회를 두고 주상 복합 건물에 입주한 주민들이 대회 개최를 반대하고 나섰습니다. 주민들에 따르면 대회가 열리는 601동에는 1, 2층과 45층, 47층에만 상가가 들어서 있지만 주민 동의 없는 상가 주도 대회 개최는 있을 수 없는 일이며 사전에 대회를 위한 주민과의 대화나 협의 과정을 거쳐야 했다는 것입니다. 또 건물 중앙에 엘리베이터와 대회가 열리는 계단과의 연결 통로는 25층과 45층에만 있어서 대회 참가자들이 응급사태가 발생할 경우 구조활동이 어렵다며 안전사고 발생 대책이 전무한 곳에서 대회 개최를 한다는 것은 참가자들의 안전을 담보할 수 없을 뿐만 아니라 유사시 이미지 훼손까지 우려된다고 지적했다고 합니다. 서울 63빌딩이나 잠실 롯데타워는 별도로 계단이 넓게 설치돼 많은 인원이 한꺼번에 올라갈 수 있는 구조를 가지고 있으나 주상 복합 건물 계단은 비상용으로 주거시설과 근접하고 소음에다 안전사고 위험이 도사리고 있다는 게 주민들의 주장이라고 합니다. 이 밖에 민간 행사를 공용시설인 빛가람 공원에서 개막식을 갖고 마라톤 대회를 진행한다는 것도 이해할 수 없다며 대회 개최를 적극적으로 막겠다는 입장이라고 합니다. 나리째 마을 6단지 입주자 대표회 이영준 이사는 대회가 열리는 6단지를 비롯해 5개 단지에 370세대가 입주해 있는데 이런 큰 대회를 개최하면서 주민 동의를 구하지 않았다는 것은 말이 되지 않는다면서 우리 아파트는 전에도 좋지 않은 일이 있었기 때문에 주민들이 안전사고에 극도로 민감한 상태라고 반대 이유를 밝혔다고 합니다. 한편 2024 세종 수직 마라톤 대회는 8일 오후 2시부터 세종시에서 가장 높은 건물인 나리째 마을 601동 상가계단 1층에서 45층까지 오르는 행사로 순위와 기록을 측정하지 않는 비경쟁 방식으로 진행되며 대회의 참가 수익금 전액은 세종시내 자선단체로 기부될 예정이라고 합니다. 마라톤 동호회인 세종 마라톤 클럽과 다빈 기획이 주최 주관하고 세종시 문화재단, 세종 라이언스 클럽 등이 후원한다고 합니다. 이동신과 곽동현이 부릅니다. 카르소 듣겠습니다. Guido per il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti a colpo di suriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue e ti te me ne sai.
본 방송은 시청자가 직접 제작한 프로그램으로 방송통신위원회와 시청자 미디어 재단의 방송통신발전기금으로 제작 지원되고 있습니다. 여러분은 지금 세종 FM 98.9MHz의 문제연의 광장에서를 듣고 있습니다. 함께 알아봐요 코너입니다. 오늘 함께 알아봐요 코너에서는 세종시 의회의 예산 관련 활동에 대해 알아보겠습니다. 세종시의회 예산결산특별위원회 위원장 이현정 위원입니다. 5일 세종시가 제출한 제2회 추가 경정 예산안에 대한 심의를 이틀째 이어갔는데 이날 시 교통국 환경녹지국 시민안전실 세종소방본부 등이 낸 추경안에 대한 심의가 이어진 가운데 더불어민주당 김현미 의원 소담동 지역구 의원입니다. 이 김현미 의원은 2026 세종국제정원도시 박람회의 성공 개최 가능성에 대해 질의를 집중해서 했다고 합니다. 김현미 의원은 2026 세종국제정원도시 박람회의 입장료 수입 등 사업 수익을 159억 원으로 계상한 것에 근거를 물었는데 세종시에 따르면 2026년 4월 10일부터 5월 24일까지 45일간 열리는 2026 세종국제정원도시 박람회는 외국인 18만 명과 내국인 160만 명 등 약 180만 명이 입장할 것으로 예상했다는 것입니다. 1인당 유료 입장권 1만 원을 예상하고 있는 세종국제정원도시 박람회 입장료 수입 등으로 159억 원의 수익을 올릴 것으로 세종시는 보고 있다고 합니다. 김현미 의원은 지방재정중앙투자심사를 받기 위해 정부에 제출한 자료를 보면 사업 수익을 159억 원으로 했는데 자체 수입 근거는 뭔가라고 권영석 환경녹지국장에게 물었다고 합니다. 이어 김 의원은 자신이 국제교류 문화 조례를 발의하면서 봤는데 세종시에 외국인이 1년에 5천 명 정도도 안 온다고 봅니다. 그래서 세종중앙공원에다가 박람회를 해놓았다고 해서 갑자기 18만 명이 오겠냐라고 질의했다는 것입니다. 2년 사이에 세종시가 글로벌화 행사를 얼마나 많이 할 수 있는지, 그래서 유치한 것들을 얼마나 행사할 수 있는지 참 걱정이라면서 질타했다는 것입니다. 김 의원은 성공 개최 가능성 등을 묻는 질의를 이어갔는데 그녀는 세종시보다 15일 뒤에 충남 태안이 국제공인을 받으려고 하는 2026 태안국제원예 치유 박람회를 연다면서 20년 이상 역사가 있는 태안 꽃 박람회는 2002년 그리고 2009년 국제 꽃 박람회를 개최한 실적이 있다는 것입니다. 충남 태안은 벌써부터 브랜드화되어 있어서 이것을 서로 비교하고 보면 충남 태안이 먼저 국제공인을 받으면 세종시는 국제공인을 받지 못하는 구조로 되어 있다라고 합니다. 또 안면도는 생태 자체가 세종보다 볼 것이 많다며 우려를 표명했다고 합니다. 이어서 울산 태화강의 국가정원도 오래전부터 국제 행사를 유치하기 위해서 준비했지만 단시간에 할 수 없기 때문에 단기, 중기, 장기로 따져서 2028년 4월부터 10월까지 6개월을 한다고 강조하면서 단계적 준비 없이 곧바로 국제정원도시 박람회를 열려고 하는 세종시와는 비교된다고 지적했다고 합니다. 김 의원은 울산 태화강 국가정원의 2028년 국제행사는 소요 예산이 490억 원인데 기반 조성비를 제외하고 국비 확보를 98억 원 예상하고 있다는 것입니다. 참여 인원이 31개국에 1,300만 명이라고 소개한 뒤 울산 태화강은 국가정원으로 지정되어 있고 우리 세종은 지금 현재 아무것도 없다는 것입니다. 그래서 많은 염려가 되고 있다라고 전했습니다. 박기훈, 유채훈, 정민성, 최성훈이 부릅니다. 마드모아젤 하이드입니다.
Share my soul if you will, and guide me through. I am the kind of mind who's torn in two. Dr. Jekyll on high, which one just choose? No, I can be from hell or Moulin Rouge. I'll be yours, and when you have me, you'll be cursed. Because you love me, I'll be hers. Everywhere of the sea. Oh, the prophet, touch my skin, I'm on your love. I feel great thought, I had it, I am mademoiselle. I swear I always try to stop the game. When it's good news I play, I get checkmate. When I am just about to beat the lead, each and every shot I fight, and I will hold me tight. Maybe this time I'll escape. 너가 기분 사이 뷰에 I'm ready to surrender. Now approach me now, touch my skin, I will keep you alive. I've been waiting, though I hate it,
아라바이코너에서는 세종시 의회의 예산 관련 활동에 대해 알아보고 있습니다. 세종시 의회 운영위원회가 제2회 세종시 추가 경정 예산안 심의를 하면서 의회버스 한 대를 교체하기 위해 지난달 30일 증액을 의결한 것과 관련해서 시의회가 4일 해명 자료를 언론에 배포했다고 합니다. 시의회는 교체 비용 4억 4천만 원을 세운 의회버스 한 대는 2011년 11월 차량 등록이 되어 차량 내구 연한 9년을 넘겨 11년 9개월째 운행 중이라고 밝혔습니다. 총 주행거리는 9만여 킬로미터인 이 버스는 그동안 차량 고장이 여러 차례 있었고 지난해 4월 4일 세종국제고등학교 인근 도로를 주행하던 중 바퀴가 빠지는 사고가 발생했다고 합니다. 작년 4월 4일 세종국제고 인근 도로에서 바퀴가 빠지는 사고가 났을 때에는 인천국제공항으로 가던 중으로 당시 버스에는 오스트레일리아로 국외 공무연수를 가던 시의회 교육안전위원회 의원들과 사무처 공무원들이 타고 있었다고 합니다. 이 사고 때문에 작년 10월 교체가 결정났고 예산 수립은 이번 임시회에서 의회 운영위 증액으로 결정됐다는 것입니다. 세종시의회 관계자는 당시 사고는 세종시 내에서 저속으로 달렸기에 망정이지 고속도로 주행 중 같은 사고가 났더라면 정말 큰일 날 뻔했다면서 몇 해 전부터 이 버스 교체를 위해 시의회 예산 편성권을 갖고 있는 세종시에 여러 차례 요구해 왔으나 세종시가 들어주지 않아 왔다고 합니다. 그러면서 의회버스는 시의원들만 타고 다니는 것이 아니며 청소년 의회 교실 등 시의회 본회의 등을 견학하러 오는 학생들과 시청, 시의회 공무원 출퇴근용 및 외빈들을 태우고 운행하는 빈도가 더 많다고 말했다는 것입니다. 작년 한 해 세종시의회 청소년 의회교실에 참여한 학생들은 14개교 1,057명이었으며 지난해 새만금 세계 잼버리 스카우트 대회에 참가했던 불가리아 청소년 대원과 임원들을 태우고 세종시로 데려온 버스도 이 버스였다고 합니다. 이 관계자에 따르면 올해부터 바뀐 환경부 지침에 따라 공공기관용 차량은 전기차, 수소차 등 친환경 차량만을 구입해야 한다는 것입니다. 세종시 의회가 교체 후 구입키로 한 버스는 수소 연료 전지 버스로 차량 가격은 7억 원이 넘는 것으로 알려졌으며 친환경 차량에 대한 보조금이 지급되기에 실제 교체 비용은 4억 4천만 원만 세웠다는 것입니다. 해명 자료는 그러면서 이번 친환경 차량 구입이 2024 세종 빛축제 예산 삭감과는 무관하다고 강조했으며 6억 원으로 잡힌 세종 빛축제 예산을 삭감한 곳은 세종시의회 행정복지위원회라고 합니다. 해명 자료는 시의회 버스는 세종시의회 의원 및 직원과 더불어 세종시 청소년, 세종시 외부 방문객들이 이용하는 차량이라고 재차 강조한 뒤에 이번 증액은 노후 차량의 사용으로 인명피해를 동반한 안전 대형 사고가 일어날 가능성을 방지하고자 결정된 사안이라고 전했습니다. 라비던스가 부릅니다. He lives in you. Night and the spirit of life calling Babylon. And the voice with the fear of a child answered, Oh, Babylon. 우부코시부코코 외도나의 시작 속해 Wait, there's no mountain too great
have faith. Oh, have faith. He lives in you. He lives in me. He watches over everything you see. Into the water, into the truth, in your reflection. Ooh, He lives in you. There's no mountain too great. Hear the words and have faith. Hear the words and have faith. Have faith. He lives in you. He lives in me. He watches over everything we see. Into the water, into the truth, in your reflection. He lives in you. Askum, hal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 a. Askum, hal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 a. He lives in you. He lives in me. He watches over everything we see. Everything we see. Into the water, into the truth, in your reflection. He lives in you. He lives in you. He lives in me. He lives in me. He lives in you. He lives in you. He lives in me. He lives in me. Into the water. He watches over everything. Into the truth. In your reflection. He lives in you. 정말 좋네요 코너에서 전해드리는 소식은 세종시에 소재한 기차역 8곳을 통해 지역의 역사와 주민들의 삶을 알아보는 세종 기차역에 스며든 삶의 이야기가 책으로 엮어져 오는 11일 시민들 앞에 선을 보인다는 것입니다. 대전 세종연구원 세종지역학센터가 지난 2022년 12월 인물 중심으로 세종의 과거를 훑어본 세종인물여행 출판에 이어 두 번째 만든 기획총서로 소통의 공간인 기차역이라는 필터를 통해 본 세종의 역사를 일목요연하게 정리했다고 합니다. 오는 11일 오후 2시 조치현읍 어반라운지에서 출판 기념회 겸 학술 세미나를 열고 기차역 중심으로 발달할 수밖에 없었던 상권 형성 과정과 도시 성장 역사 그리고 민초들의 고달팠던 삶의 질곡들을 소개할 예정이라고 합니다. 옛 연기군 시절 가장 큰 역인 조치현역을 시작으로 역사가 깊은 전이역, 포구와 함께 부침했던 북악역, 열차의 교행과 대피만을 위해 만들어진 신호장역인 서창역을 비롯한 소정리, 전동, 서창, 매포역 등 모두 8개 정거장이 책 속에서 다뤄지고 있다고 합니다. 지금은 신도시가 건설되면서 한켠에 밀려있는 느낌이 들지만 연기군이라는 뿌리 속에 묻어있는 전통과 삶의 자양분이 되는 과거는 행복도시를 성장시키는 밑거름과 같은 역할을 하고 있다는 것입니다.
이재민 세종지역학센터장은 8개 기차역은 지금도 시민과의 공감, 공유의 과정을 통해 지역에서 유의미한 존재로 역할과 소임을 다하고 있다며 이 책을 통해서 지역이라는 공간에서 기차역이 가지는 가치와 의미, 이를 중심으로 펼쳐진 주민 삶의 여정과 궤적을 토다보고자 했다고 합니다. 서로가 모인 갤럭시 울려 퍼지는 9월 둘째 주에 보내드린 문제연의 광장에서 여러분 즐겁게 함께 하셨는지요? 다음 주 추석을 잘 보내시고 풍성한 이야기거리들을 가지고 오셔서 나누시고 즐거운 추억으로 여러분들이 갖고 계시면 좋을 것 같습니다. 오늘 문제연의 광장에서 여기서 인사드립니다. 여러분 고맙습니다. 안녕히 계세요. 잠깐만 있지 이제 보이지 맞아 넌 이미 나 빛이 그러니까 돌아보지 말고 do your thing 뿌옇게 보였던 너의 우주도 멀리서 보니 은하수였던 것 같아 가끔은 혼자인 것 같아도 언제나 네 옆에 있어줄게 You are a star 넌 그냥 그 자체로 충분